शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज इस महल्ले आबादपुरा विखे ये चंद जीवां ने रल मिल के जो अज सर्व संसार सत्संग करवाया है। सो सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों उन्होंने सारे मैंबरां नूं अज दे सत्संग दीआं बहुत बहुत बधाइयां देवांगे, मुबारकां देवांगे, क्योंकि उन्होंने रल मिल के बहुत अच्छा ये सारा इंतज़ाम किया है। और देखो इन्हां दे इंतज़ाम करन दी वजह नाल इन्हां दे इस सत्संग करवाउण दी वजह नाल सानूं अज आनंद लैण दा मौका मिल रहा है। इसलिए सवाल पूछिए आनंद लेना कि नहीं? अज केड़ा केड़ा आनंद लेना चाहता? सारे? तो फिर ठीक है। हुण एक गल पहले ही कह दईए, असीं आनंद बहुत देना, बाकी तुसीं किन्ना क लैणा तुहाडे ते है। समझदे हो? क्योंकि जिद्दां कहंदे ना उहदे घर च कोई कमी नहीं है, वो तो रहमत का भंडार है, पर इंसान किन्ना क संभाल सकता है, किन्ना क लै सकता है, ये इंसान के उपर निर्भर करता है। एक नदी वगदी है, वो तो हज़ारां लखां करोड़ां लीटर पानी है, पर बंदा अपने घर नूं उन्ना के ही लैके आ सकता है जिन्ना क बंदे दे कोल बर्तन होवे, बर्तन यानी साधन होवे जिन्ना क। हुण तुसीं अगर अपने दिल नूं इन्ना क करके बैठोगे तो फिर उन्ना क लैके जाओगे, तो अगर अपने दिल नूं एडा करके बह जाओगे तो फिर शायद तुसीं वो परमात्मा प्रभु नहीं लै जाओ। क्योंकि कहा जाता है ना, फिर रहमत की गल की करनी, फिर तो रहमतां दे दाते की गल ही कर लेनी है। जो जब लुट्टण का ही मौका मिले, हासिल करने का ही मौका मिले, तो फिर दाता नूं की करनी है, फिर तो दाते नहीं हासिल करनी है, क्योंकि सब तो बड़ी दात तो फिर वही है दाता। इसलिए कोई कहता मैनू रहमत मिले, तो कोई कहता मैनू रहमतां दा भंडार जो सब दियां झोलियां खुशियां नाल भरन वाला वो दाता ही मिल जाए, तो जिन्हों दाता मिल गया उन्होंने दाता ही तो कमी कदी रहिंदी नहीं है। और एक राज की गल यही गुरु रहबर भी दसदे है कि जे दाते नूं लैना होवे ना, तो फिर हुण कई बार बंदा कहता मेरा घर बड़ा छोटा जिहा है, या मेरे को जमीन बड़ी थोड़ी है, या मेरे को पैसा थोड़ा है, या मेरे को पदार्थ थोड़े है। तो एक गल याद रखो कि परमात्मा नूं पाण दा इक्को ही नियम है, वो दाते नूं लैण दा इक्को ही नियम है कि घर चाहे छोटा होवे, जमीन चाहे थोड़ी होवे, पदार्थ चाहे थोड़े होण, घर चाहे छोटा होवे, बस साडा दिल ये बड़ा होना चाहिए। क्योंकि रब ने तुहाडे घरां च नहीं रहना, वो परमात्मा ने तुहाडे घर नूं नहीं देखना कि 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला है, क्योंकि उन्होंने लोड़ ही नहीं है। ये सारा ब्रह्मंड उहदा ही घर है। इसलिए रब ने जद भी देखना है, उस मालिक ने, परमात्मा प्रभु ने जद भी देखना है ना साडी जमीन देखनी है कि जमीन किन्ने किले है, ना साडा बैंक बैलेंस देखना है कि बैंक च रुपया किन्ना है, ना उन्हें जिद्दां दस्सिया साडा घर देखना है कि 2 मंजिला या 3 मंजिला है, ना उन्हें साडी शक्ल सूरत देखनी है कि रंग गोरा है या काला, क्योंकि ਉਹਦੇ बनाए हुए हैं। फिर उन्हें कहना मैं ही बनाया, तो मैं की देखा कि ਇਹਦਾ रंग कैसा है। समझना जरा सारिਆਂ ने। फिर वो देखता की है, वो ये देखता है कि मैं हर चीज़ इंसान को दिती ही है, इसलिए वो इक्को ही चीज़ को देख के आता है। जिस तरह फिर कहांगे उन्हें ये नहीं देखना साडा रूप रंग कैसा है, साडा घर कैसा है, जमीन कितनी है, मकान कितना है, बैंक बैलेंस कितना, नहीं, उन्हें ये देखना है कि तेरे दिल च प्यार कितना है, विश्वास कितना है, तेरा दिल कितना बड़ा है। क्योंकि कहते ना भीलनी के झूठे बेर राम ने खाते, तो भीलनी को की सी, कोई महल सी? जवाब दिओ सानू। कोई महलों की मालकिन सी? वो कहते एक दासी सी जिहड़ी कि झाड़ू लाती हुंदी संतां साधुआं दे रस्ते विच, पर वो भी कहते तेरी जात नीवी है, वो भी बंद करवाता, क्योंकि कखां दी कुल्ली च रहिंदी सी। फिर भी राम नूं आण ते मजबूर कर दिता, किस चीज़ ने? उहदे प्यार ने भी, तो नाले उन्हें एक विश्वास भी सी कि मेरे राम मेरे कोल आणगे। ये विश्वास हुंदा है। कि तुहानूं विश्वास है? कि तुहानूं यकीन है? बंदा तो कहंदा पता नहीं रब ने रहमत करनी कि नहीं करनी, पता नहीं मेरे दुख दूर होने या नहीं होने, पता नहीं मेरियां झोलियां खुशियां ना भरनियां या नहीं भरनियां। बंदा तो हर वेले शंका च ही पिया रहिंदा है। वो एक बार विश्वास करके तो देखो। जिहदे एक शब्द असीं सुनी तो बड़ा प्यारा लगता है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम श्रद्धा से उसको बुलाते नहीं। कहते कौन कहता रब नहीं आता, भगवान नहीं आता। धन्ने ने याद किया आना पै गया, माई रूड़ी ने याद किया
ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਵਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ, ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਬੈਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਇਆ ਯਾਰ 2, ਇੱਕ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦਿਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦਾ, ਹੂੰ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਕਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੇਟ ਦੀ ਡਾਲ ਕਿਹੜੀ ਝੁਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਖਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਐਂ ਹੀ ਤਣੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੁਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਹਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ? ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਹਿਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਰੇ ਹੈ? ਅੱਛੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਅੱਛਾ, ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਦੋ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਪਵੇ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
लै बई हुण इत्थे ये सिर्फ मिसाल देण लगे आ, क्योंकि फकीरां नूं मिसाल दे के समझाना पैंदा, पर इहनूं उल्टे पासे ना लै जिओ। वो कई बार हुंदा कि एक बंदे ने शराब पीती हुंदी है, पर वो अंदर इन्ना दया दा भरिया हुंदा, करुणा दा भरिया हुंदा कि किसी दा दुख देख के रोण लग जांदा, उहनूं सब कुछ दे दिंदा, लै भाई जाके अपना इलाज करो। बोलो समझदे हो कि नहीं? तां ही तां इत्थे एक मिसाल जी याद आ गई कि एक बार ना एक दुखी बंदा एक ना भगवान के धार्मिक स्थान के अगे बैठा मंग रहा सी, किसी ने कुछ दिता ही नहीं, उन्होंने इलाज की लोड़ सी, यानी थोड़े पैसे की लोड़ सी, इलाज करवाना सी, पर लोग जान हत्थां 'च नारियल है, थाली है, नंगी जान, और वो बेचारा इतनी परेशान सी, कोई देवे ही ना उन्होंने कुछ भी। फिर दुखी होकर चला गया, घर नूं जा रहा है, घर नूं जा रहा तो रस्ते 'च ना एक जगह एक शराबी बैठा है, शराबी बैठा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂ ਨੰਗਿਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ 5000। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਅੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ, ਦੱਸਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਤੂੰ, ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ दया है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ प्रेम है, क्योंकि जो इंसान के अंदर ਹੁੰਦਾ नशा वो चीज़ ਨੂੰ बाहर लिया है। पर अगर ये नशा छड्ड के थोड़ा मैडिटेशन करे, ध्यान करे, इबादत करे, तो ये इन्ना अच्छा इंसान है कि जो जपियां तपियां नूं हज़ारां साल तप करके मिलता है, इनू सिमरन करने नाल थोड़ी दिनों च ही मिल जाएगा, ये आप ही परमात्मा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर अच्छाई है। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छाई साडे अंदर दी गल है। जे साडे अंदर करुणा है, साडे अंदर दया है, साडे अंदर प्रेम है, तो फिर समझ लो असीं अच्छे हाँ। हाँ बाहर जे साडियां कुछ आदतां बुरियां है तो लोड़ है इन्हां आदतां नूं सुधारन दी, क्योंकि जिद्दां फकीरां ने कहा शराबी है पर फिर भी इन्ना दयालु है, इन्ना करुणावान है। तो अगर ये नशा छड्ड के किते ध्यान करे, बंदगी करे, तो ये अंदरला परमात्मा बड़ी जल्दी प्रगट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही अच्छा है। इसी तरह जिद्दां कोई हीरा पहले ही हीरा है, बस गिरिया होया कोयले के अंदर है, बस उन्हें चक लो तो कीमत वो अंदर है। हुण कोयले चों या गंदगी चों उन्होंने कढ़ लिया तो किसी गले का हार बन के वो कीमत पै सकती है। इसी तरह हुण तुसीं कहते हो मैं अच्छा मैं बुरा, तो हुण एक गल कहांगे कि जिहड़ा कहंदा मैं अच्छा हाँ, तो असीं एक सवाल उन्होंने पूछना है कि अपने आप को चैक करो कि मैं अपने आप को अच्छा कहता हाँ, कि मैं किसी ने नफरत तो नहीं करता, कि मैं किसी की निंदिया तो नहीं करता, कि मैं किसी को कामयाब होंदा देख के सड़दा तो नहीं, अंदरों अंदर जलन तो नहीं करता। अगर मैं सड़दा हाँ, अगर मैं नफरत करता हाँ, अगर मैं किसी की बुराई करता, तो यह मतलब हाले मेरे अंदर अच्छाई है ही नहीं। क्योंकि अगर दूजे को देख के जो साडे अंदरों बाहर आता है ना, ये संकेत सानू ये करता है कि हाले तेरे अंदर आ चीज़ है, तां ही बाहर आ रही है। जिद्दां फर्ज करो एक बंदा कहता उन्होंने देख के मैनू क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो हुण गुस्सा है कित्थे, उहदे अंदर है या इत्थे है जिथे आ रहा है? ਇਹਦਾ मतलब वो तो आईना है, शीशा है, वो सामने आया तो मैनू उन्हें दिखा दिता कि मेरे अंदर हाले भी गुस्सा है। हुण काम करन दी लोड़ कित्थे है? उत्थे नहीं है, काम करन दी लोड़ इत्थे है। जिद्दां असीं एक गल कहांगे कि अपने दोष जानो, अपनियां कमियां जानो, उन्हां नूं लभो, उन्हां दा इलाज करो, यही मुक्ति दा मार्ग है। दूसरे दे दोष देखण नाल, दूसरे दी कमियां लभण नाल तुहानूं मुक्ति कदी नहीं मिल सकती। दुखों तो मुक्ति नहीं मिल सकती, ना कामी तो मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि ये मुक्ति का मतलब यही नहीं कि मरण तो बाद मुक्ति। मुक्ति का मतलब अगर अज असीं नाकाम हाँ, सानूं सफलता नहीं मिलती, या अज साडे जीवन च दुख है, परेशानियां है, या अज साडे जीवन चिंतावां है, डर है, तो याद रखो ये डर, ये नाकामी, ये परेशानियां दूजे दे दोष देखण नाल दूर नहीं होणियां, दूजे दी कमियां देख के उहदा रौला पाउण नाल दूर नहीं होणियां। ये अगर असीं असफल हाँ, अगर साडे अंदर कमी है, तो अपनी कमी नूं जाणो, अपने दोष लभो, फिर उन्हां दा इलाज करो, उन्हां दा हल करो, उन्हां नूं दूर करो, फिर तुहानूं खुशियां, कामयाबी, सफलता जरूर मिलेगी। अगर असीं दूजे नूं कामयाब हुंदा देख के सड़दे हां ना, ये क्यों कामयाब हो रहा है, तो कुदरत सानूं कदी कामयाब नहीं होण दिंदी, क्योंकि कुदरत कहती जिहड़ा दूजे की कामयाबी तो इन्ना दुखी है, जे उन्होंने कामयाबी मिलेगी तो कितना दुखी होएगा, इसलिए देनी नहीं है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਵਾਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਊਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਆਈਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਉਹ ਬੁਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਨੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੂਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿਹਨੂੰ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੂਸਾ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੱਸੀ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਾਰੇ ਫੜੋ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਬੋਲਣੀ, ਦੇਖਣੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਹਰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਅੱਛਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਖੋਲੋ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਖੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਸੂਈ ਮਾਰੋ ਉਧਰੋਂ ਸੂਈ ਮਾਰੋ, ਨਿਕਲਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ? ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ, ਖੰਡ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਸੂਆ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਖੰਡ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਧਰ ਸੂਆ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਅੱਧੀ ਖੰਡ ਅੱਧਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਸੂਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਓਏ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਸਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਦਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਰਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਕੀ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਬੁਰਾ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਨੁਕਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨਿਕਲ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਭਾਈ, ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਬਦਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣ 'ਚ ਹੈ? ਆਪ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦਊਂਗੇ? ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੋਕ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਖੂਨ ਚੂਸਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਮਜ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਚੂਸੀ ਜਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੂਸੀ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ? ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸ਼ੋਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ
ਮੇਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ 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 ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਬੋਲੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਗ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਉਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਖੂਨ ਵੀ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਉੱਦਾਂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਚਿੰਤਾ ਡਰ ਇੱਦਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਲਨ, ਜਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਕਰਨੀ, ਜੈਲਸ, ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੈਲਸ ਵਿੱਚ, ਜਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਫ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਖਿਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਿਜਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਜੋਗ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋਗ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਕ੍ਰੋਧ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਮੇਰੀ ਜਲਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਟਾਊਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗ ਉਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ। ਇੱਕ ਜੋਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਗ ਜਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ, ਕੀੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਉੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਜਲਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਆ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ, ਡਰ ਦੇ ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਘਟਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜੋਕਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਖੂਨ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, એનર્ਜੀ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੂਪੀ, ਵੈਰ ਰੂਪੀ, ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ, ਡਰ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਰੂਪੀ ਜੋਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਚੂਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚਿਤਾ ਦੇ ਸੜੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, प्यार करने वाले प्यार करते हैं, शान से जीते हैं, शान से मरते हैं।
इदां दी जिंदगी होनी चाहिए। वो तो गाना ही है, पर असीं कहंदे नूं लागू करो अपने आप ते कि अपने मालिक नाल प्यार करना ते इदां शान ना करना कि पूरी दुनिया देखे कि इहदे वर्गा आशिक ना होया है तो ना ही हो सकता है। ये शान है। जे जिए तो इदां दी शान ना जिए कि दुनिया मिसाल देवे कि भी ये जिंदगी शान ना जी के गया है, तो कल नूं मरिए तो डर डर के नहीं, हाय हाय करके नहीं, इदां मरिए कि दुनिया देखे इहदी जिंदगी भी शान दी सी ते इहदी मौत भी शान वाली है। वो मजा ही है जिंदगी का। कहंदे मरिए भी कह दिओ शान नाल। और ये वही कर सकता जिहड़ा प्यार शान ना करना सीख गया, क्योंकि पता है कि जिहदे नाल प्यार है ना, जदों ओहदे हो गए तो फिर चिंता कादी रह गई, फिक्र कादी रह गई। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए करिए दूर अपने अंदर लिया, फिर कमांगे एनर्जी बढ़ानी है ना। फिर अज तो देखो ना, आ देख क्रोध मेरे अंदर बार बार आता है, वो बार बार तेरा खून चूसी है, तू आहा कर रहा। बोलो समझदे हो कि नहीं? जानो, क्योंकि फिर कमांगे। अपने अंदरले दोषां नूं देखो, समझो और उन्हां दा अंत करो, फिर ही तुहाडी मुक्ति है दुखां तो, फिर ही तुहाडी मुक्ति है परेशानियां तो, फिर ही तुहाडी मुक्ति है असफलता तो। और अपने रब ते विश्वास करना शुरू करो। और जिन्हां दे अंदर विश्वास हुंदा है ना, उन्हां दी सुबह पता किदां हुंदी है? अच्छा अज सुबह हुई तुहाडी? सच्ची सुबह हुई? सुबह हुई या सवेर? जवाब दिओ, सुबह हुई या सवेर? अज है आवाज, एक तो जवाब बहुत घट दिंदे तुसीं। हुण एक गल फिर कहांगे, सवेर सारियां दी हुंदी है, पर सुबह ना वो साडे वर्गे आशिकां दी हुंदी है। हुण तुसीं कहोगे वो किदां? ਉਹਦਾ ਰਾਜ है। सवेर सारियां दी हुंदी है, पशु पंछी जानवरां दी भी हुंदी है, पर सुबह पता किहनां दी हुंदी है? साडे वर्गे आशिकां दी। जदों अख खुलदी है कहंदे वाह सू वाह, सू वाह, वाह वाह, शुक्र है रब्बा एक दिन होर मिल गया। वाकई सू वाह। कदी वाह गया सवेरे उठ के? पर तुसीं हाय दिन चढ़ गया, हाए हुण काम ते जाना पैना। तुहाडी शुरुआत ही हाए हाए हुंदी है। हुण जदों शुरुआत ही हाए ना होनी है तो जिंदगी च हाए हाए ही होनी है। समझदे हो कि नहीं? हाए हुण स्कूल भेजना बच्चों नूं, हाए रोटी बनानी पैनी है, हाए ऑफिस जाना पैना है, हाए किहड़ा सवेरे सवेरे उठ के आ करे। कातों शुरू हुंदी तुहाडी? और इदां हाए नहीं तो फिर दूजी हाए, मोबाइल खोलते हाए है, हाए किसी दूजे ने मैसेज भेजन हाए। और हाय हाय जरूरी करनी सवेरे सवेरे? क्यों नहीं अख खोल के कहते वाह सू? सू का मतलब होंदा शुभ, वाह का मतलब होंदा वाह मजा आ गया। जिदा बंदा कहंदा ना वाह, कहंदे ना एक ऐड आती हुंदी है वाह उस्ताद वाह, वो वाह का मतलब बहुत वधिया। हुण तुसीं चेक करो कि तुहाडी सवेर हुंदी है, क्योंकि सवेर तो पशुओं की भी होंगी है, पंछियों की भी होंगी है, कुक्कड़ भी जाग जाते हैं, बांग देंगे कि सवेर कह दिओ। हुण तुसीं मुर्गे की तरह ही अखां खोल दिओ, या वाकई साडे वाली सुबह होंगी है कि जदों होवे ना सू, सू का मतलब फिर कहांगे कि सू का मतलब अच्छा शुभ, क्योंकि शुभ दे विच सू आंदा है। और वाह का मतलब बहुत, इसलिए जदों असीं कहंदे ना शुभ सवेर, ये शुभ दिन चढ़िया है, क्योंकि असी जी रहे हैं, श्वास लै रहे हैं, अखां खुलियां तो यह मतलब शुभ ही है। और शुभता उन्होंने वास्ते हो जिहड़े उठे ही नहीं, जिन्हां दी अर्थी तैयार हो रही है, जिन्हां दी चिता सज रही है, उन्होंने वास्ते अशुभ सी, पर साडे वास्ते शुभ है, क्योंकि अखां खुल गई। इसलिए अज तो सवेरे उठ के ना सब तो पहला तुसीं भी साडे वाली सुबह करनी है। करोगे कि नहीं? वादा करो साडे नाल कि जिद्दां ही उठो अखां खुलन ते नाल ही सू वाह, कितना कहना है? सू वाह, क्योंकि सू एक एनर्जी है जो शुभ का संकेत देती है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिदा कहते ना किसी अगे श्री ला दो तो यह मतलब, श्री का मतलब की है? श्रेष्ठ, उत्तम। वो छोटे छोटे अखरां दे मकसद होंदे है। किसी अगे मिस्टर ला दो तो यह मतलब मिस्टर उन्होंने इज्जत देने है। इसलिए सू का मतलब होंदा शुभ। और वैसे भी एक अक्षर लिखिया था शुभ लाभ लिखिया होंदा कि नहीं?
ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਭ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। जब तक तू कुछ शुभ कर्म नहीं करेगा, कुछ अच्छा कर्म नहीं करेगा, कोई नेकी नहीं करेगा, उदों तक जीवन च लाभ कदी कह दो। फिर लाभ की शुरुआत कितों होंदी है? शुभ तो। बोलो समझते हो कि नहीं? तां ही एक गल कहनी चाहांगे कि जदों तुहानूं नेकियां करन बारे कहा जाता ना कि अच्छे कर्म करो, नेकी करो, तो नेकी करन नूं क्यों कहा जाता है? उहदा एक मकसद है, क्योंकि जदों असीं एक नेकी करते हैं ना तो साडी एक नेकी उठन वाले एक कदम की तरह होंदी है। जिदा समझ लो सामने मंजिल है, असीं वो मंजिल नूं पाना है तो एक एक कदम बढ़ाते चले जावांगे तो एक दिन मंजिल भी सानूं मिल जाएगी। तो नेकी का मतलब भी यही हुंदा है कि जदों असीं नेकी करते हैं ना, ये नेकी उस कदम की तरह है कि जदों एक नेकी करते हैं तो असीं एक कदम अपने रब दीयां रहमतां दे, अपने रब दे नेड़े हो जाते हैं। तो जिन्नियां असीं नेकियां करते चले जाते हैं, ये समझ लो नेकियां करने वाला इंसान उस रास्ते चल रहा है जिस रास्ते चल के ਇਹਦਾ जन्म, ਇਹਦਾ जीवन सफल होना है और ਇਹਨੂੰ परमात्मा प्रभु दी ਉਹਦੀਆਂ रहमतां दी प्राप्ति होनी है। और जिदा गुरुआं ने कहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जे जन्म तुम्हारे लेखे, उन्होंने जीवन ही लेखे लगता जो नेकियां करते हैं, नेकियां के मार्ग से चलते हैं। हुण चेक करना कि असीं रोज़ किन्ने कदम रब की तरफ चलते हैं। ਇਹਦਾ मतलब रोज़ किन्नियां नेकियां करते हैं, काउंट करो, गिनो। अज मैं 2 नेकियां कीतियां, इसदा मतलब अज 24 घंटे में 2 कदम ही अपने रब वाल तुरे। अज मैं 10 नेकियां कीतियां, इसदा मतलब अज 10 कदम अपने रब वाल तुरे। हुण मैं की चाहता हाँ कि मैनू मेरा रब ओदी रहमत कदों मिले? कि मैं चाहता कि 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, 50 साल बाद मिले? तो हुण ये साडे ते है कि जिन्नी असीं अच्छाई अपने अंदर पैदा कर लवांगे, जिन्ना असीं नेक कर्म करना शुरू कर देवांगे, उन्नी जल्दी अपने रब दे नेड़े हो जावांगे। ये गल याद रखो, खुशियां सारे ही चाहते हैं, कामयाबी सारे ही चाहते हैं, सफलता सारे ही चाहते हैं, पर सिर्फ चाहण नाल ही कामयाबी नहीं मिलती, चाहण नाल ही खुशियां नहीं मिलदियां, चाहण नाल ही सफलता नहीं मिलती। सफलता, खुशियां, कामयाबी नूं हासिल करने वास्ते मेहनत भी कह दिओ। हुण एक बच्चा पास होना चाहता तो मेहनत भी, एक बंदा पहाड़ की चोटी ते पहुंचना चाहता तो मेहनत भी करनी पैनी है कि नहीं? तो जे बंदा सोचे घर बैठे बैठे ही चोटी ते पहुंच जाऊं, या एक बंदा सोचे मैं तो घर बैठा रहूं, मेरी जगह ना वो जिम जाके मेरी बॉडी बना दे, इदा हो जानी है। क्योंकि जिन्हें सेहत बनानी है मेहनत भी ओनू ही, जिन्हें पानी पीना प्यास भी ओदी बुझनी है। बंदा कहे भुख मैनू लगी पर रोटी तू खाया मेरी जगह, यार मेरा पेट भर जाए, कभी होएगा इदा? जरा समझना सारिਆਂ ने। हुण इत्थों ही पता लगता, अज बंदा कहता रब्बा रहमत कर, पर रहमत वास्ते ही करते की है? जिद्दां कहंदे ने एक बार एक फकीरां दे जीवन का बड़ा प्यारा वाकया है। एक फकीर एक नवाब उन्हां नाल बड़ा प्यार करता सी, तो नवाब ने जदों भी टाइम मिलना उन्होंने दर्शन करन आना। तो एक दिन जदों नवाब दर्शन करन आया तो फकीरां ने कहा नवाब वो कदी रब की इबादत भी कर लिया कर, रब की बंदगी भी कर लिया कर, कोई नेकी भी कर लिया कर, दान पुण्य भी कर लिया कर। क्योंकि नवाब कंजूस सी, दान पुण्य भी नहीं करना, बस आके फकीरां नूं मिल के चले जाना, रब की बंदगी भी नहीं करनी। तो अगे नवाब ने पता की कहना, कहना रब दयालु है, रब कृपालू है, वो रहीम है, वो करीम है, मैं इबादत करा चाहे ना करा, दान करा चाहे ना करा, वो करीम आप ही कर्म करेगा, वो रहीम आप ही रहम करेगा। क्योंकि जो दयालु होवे ना दया ही करनी है। इसलिए मैनू की दान पुण्य करने की लोड़ है, मैनू की रब की बंदगी करने की लोड़ है, वो कृपालू आप ही कृपा करेगा। हुण जदों भी फकीरां नूं समझाना उन्हें इदां ही ना गल्लां सुना देनियां फकीरां नूं। एक दिन की होया, टाइम आया, फसल बीजण का टाइम आया, फसल बीजण का समा आया। जो फसल बीजण का समा आया तो नवाब जिद्दां दस्सिया कि कंजूस तो सीगा ही, और कंजूस नूं हमेशा हुंदा है कि मैनू लाभ ज़्यादा होवे, इसलिए वो ना दाणियां नूं लैके फकीरां दे कोल गया और जाके कहण लगा लो महाराज इन्हां दाणियां ते दुआ कर दिओ, बेनती कर दिओ, फरियाद कर दिओ या रहमत कर दिओ, क्योंकि ये दाणे मैं दूजे दाणियां च मिला के अपने जमीन च बोने है। ये मैं तां कह रहा कि तुसीं दुआ कर दिओ ताकि इस बार फसल 10 गुना ज़्यादा चंगी होवे। की होवे? क्योंकि कहते फकीरां की दुआ च बरकत हुंदी है। सो जे तुसीं दुआ कर दोगे तो बरकत होएगी।
ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਫੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਦਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਣੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਆਪੇ ਹੀ ਫਸਲ ਉੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਸਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਉਗਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਗ ਆਏਗੀ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਦਾਣਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਉੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਾਣਾ ਪਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਉੱਗਣੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਕਰਮ ਉਹ ਨੇਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਉਹ ਨੇਕ ਬੀਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੋਰੋਕੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰੋਕੋ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ? ਖੜ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਖੜ ਜਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਨਿਆਜ਼ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਖੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਦੇ, ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀਵਰ ਆਰ ਅਚੀਵਰ। ਬਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਸ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਨੇ ਕੇ लिए नहीं
जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और जीत कर दिखाऊंगा। मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और जीत कर दिखाऊंगा। भरोसा है मुझे खुद पर और उसकी रहमत पर, मैं अपनी मंजिल पाऊंगा। कई मन लेंदे वो साडी तो हार ही हुंदी, पता नहीं जन्म ही हारन वास्ते मिलिया है, पता नहीं जिंदगी हारन वास्ते मिली, किते सफलता ही नहीं मिलती। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ अंदर हार लैके बैठे, इन्होंने विश्वास ही नहीं है। क्योंकि फिर कहांगे जैसी साडे अंदर सोच होनी ना, जे ਅਸੀਂ यही सोची जावांगे मेरा कोई काम नहीं बनता, मैनू किते सफलता नहीं मिलती, तो फिर तुहानू किते सफलता नहीं मिलनी, लिख के लै लो। क्योंकि अज ये विज्ञान भी साबित कर चुका है कि जैसा विश्वास तेरे अंदर होंदा ना अपने आप नू लैके, मेरा काम नहीं बनना, मेरा काम नहीं चलना, या मैनू सफलता नहीं मिलनी, उन्होंने कभी सफलता मिलती नहीं है। क्योंकि जिद्दां दी साडी सोच हुंदी है फिर रिजल्ट भी सानू उदां दा ही। तो जे इंसान कहे कि मैं हारन वास्ते नहीं, मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और जीत कर दिखाऊंगा, कह दो फिर दिखाना कि नहीं जित के, किना किना दिखाना है। चाहे बीमारी तो जितना होवे, चाहे परेशानियां तो जितना होवे, चाहे किसी के दिल नू जितना होवे। बोलो समझ दियो कि नहीं? क्योंकि दिल जितना भी बहुत बड़ी गल होंदी है। अपनियां परेशानियां नू जितना, अपनी बीमारी नू जितना, अपनियां तकलीफां नू जितना, अपने दुखां नू जितना, अपने जीवन की हर मुश्किल नू जितना, ये बहुत बड़ी गल होंदी है। पर जिन्हें मान लिया कि मुश्किल बहुत बड़ी है, कित्थे दा हल होना है, बीमारी बहुत बड़ी है, कित्थे दा हल होना, इसका मतलब पहले ही हार मन्नी हुई है। तो जिहड़ा पहले ही हार मन के बैठा उसकी जित कदी। हुण एक टीम खेल ही ये सोच के रही है हार जाना, यार हार जाना, हार जाना, पक्की गल है उन्हें हारना ही है। तो एक टीम खेलती है, कोई गल नहीं, अगे टीम जिन्नी मर्जी तगड़ी होवे, पर असीं जितण वास्ते आए हैं तो जित के जाना है। वो हुण पूरी जान लगा के लड़नगे, तो जिहड़ा पूरी जान लगाएगा उसकी जितण की संभावना भी 100% होंदी है। इसलिए तुसीं की सोचना अज तो हारन वास्ते पैदा होए हो? अच्छा एक गल का जवाब दो, जेड़े ये सोचते हैं, जेड़े ये सोचते हैं मैं हारन वास्ते पैदा होया, तो ऐसी कहांगे शर्म की गल है। क्योंकि वो एड्डी वड्डी ताकत ने तुहानू पैदा किया, तो हारन वास्ते नहीं पैदा किया। कदी वो रब हारिया, वो भगवान हारिया कदी? तो जे उन्हें तुहानू पैदा किया है तो तुहानू हारन वाली नहीं, जितने वाली ताकत दे के पैदा किया है। और ये कह के भेजा है कि ऐ मेरे बच्चे, मैं नहीं कदी हारिया, तुम ही कदी हार नहीं मननी, मैं सदा जितदा है, तू जित के दिखाना है। फिर पता लगेगा कि असीं वाकई ਉਹਦਾ खून है साडियां रगां 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ बने हैं। तो जे पहले ही हार मन के बह जाइए तो फिर ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ अपने रब ते यकीन करते नहीं है, उसकी ताकत ते यकीन नहीं करते। बोलो समझ दो अपने, इस करके विश्वास पैदा करो और ये गल कहो कि मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा, जीतने के लिए पैदा। जेड़ा जितने वास्ते पैदा होया कह दे फिर मैं जीतने के लिए पैदा और जीत कर, जीत कर, जीत कर। भरोसा है मुझे खुद पर और उसकी रहमत पर, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल। और मंजिल चाहे कोई भी होवे, पर मैनू जिंदगी दिती है जितने वास्ते, हर मंजिल नू हासिल करने वास्ते। बस मैं कोशिश करनी और मैनू यकीन है मैनू मंजिल जरूर। ये सोच और विश्वास होना चाहिए, लगन होनी चाहिए है। इंसान ने सोच लिया चंद ते पहुंचना है तो पहुंच गया कि नहीं? एडिसन, थॉमस एडिसन कहते 10,000 बार फेल होए बल्ब की खोज में। हुण जरा कोशिश देखो कितनी वड्डी की, तो बंदा अपने आप पूछे मैं हार मन के बह जाता एक अद्धी कोशिश में ही, एक बार नहीं होया तो शायद अगली बार भी नहीं होना। कहते एडिसन नूं पुछया ओ तुसीं 10,000 बार फेल होए तो तुसीं हार नहीं मन्नी, की महसूस होया तुहानू? वो कहते महसूस की होना सी, मैं एक ही सोच लैके तुरिया सी कि 10,000 की जे 10 लाख बार भी फेल हो जावा तो उदों तक नहीं रुकना जब तक मैनू मेरी मंजिल मिल नहीं जाती। और जेदी सोच ऐसी होवे ना मंजिल उन्होंने मिलती है। जेड़ा एक कोशिश करके 2 कोशिशें करके बह जावे गल नहीं बनी, मैनू सफलता नहीं मिलनी, तो यार तेनू मिलनी तू लायक ही है नहीं सी, तू लायक ही है नहीं सी।
क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਡੱਡੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਂਢਕ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਟਪੂਸੀ ਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਂਢਕ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਧਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਂਢਕ ਵਾਲਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰਦਨ ਉੱਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਉੱਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ। ਤੋ ਜਾਗੋ, ਉਠੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਠੋ ਜਾਗੋ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। इसलिए भरोसा है मुझे खुद पर और उसकी रहमत पर, मैं अपनी मंजिल और मंजिल पानी है कि नहीं। तो फिर ऐसा मुंह लटका के नहीं मंजिल मिलनी है। जिदा कई बैठे हुए मुंह लटका के रोन वाली सूरत बना के, रोन वाले पल्ले रोने ही पैंदे है। बोलो समझते हो कि नहीं। कई असीं देखिया है ना, वो हर वेले मुंह लटका के रखणगे। वो क्यों मुंह लटका के रखते? क्योंकि आदत बन जाती। कादी लोकी मेरे ते तरस करन, भाई की हो गया मेरे पपलू नूं। वो सहानुभूति लभदे रहंदे, तरस ही लभदे रहंदे है। याद रखो, ये तरस मंगना ਇਹਦਾ मतलब साडी बिरती भिखारियां वाली है। क्योंकि एक भिखारी हर वेले रोनी शक्ल बना के बैठा है ताकि लोगों मेरे ते तरस आवे, तो मैनूं भीख मिले। अज घर दे विच ना घर वालियां भी सिर दर्द का बहाना लैके बह जाणगीਆਂ, घर वाले का तरस मिले। घर वाले भी माड़ी अज बहुत दर्द हुंदी ताकि घर वाली का प्यार मिले। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ? ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਮਦਦ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਮੈਂ किसी को बताता नहीं, भरोसा है अपने मालिक पर, इसलिए मैं घबराता नहीं। घबराना क्यों? पर अज बंदे नूं आदत पै गई है माड़े दर्द नूं वधा के दसना। जिद्दां कई बार बुखार 99 है, 103 बुखार है, ताकि अगला मैनू फिक्र जी करे, तरस करे। और जदों कोई तरस, सच्ची गल अपना दसदे हैं, कोई साडे ते तरस करे ना, सानूं चंगा ही नहीं लगता। कोई असीं भिखारी थोड़ी तरस लईए तेरा, असीं कर्म ऐसे, असीं तां रब नूं भी कह दित्ता सी। सच्ची गल है, कई बार दसिया, इत्थे भी कहना चाहांगे कि जदों ये शुरू इबादत की ना, भगती की शुरुआत की, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਾਇਕ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ? 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 10 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 20 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਇਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 10-20 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਆ ਭੂਆ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਆ ਮਾਸੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ।
ਔਰ ਤਰਸ ਮਾਸੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 50,000 ਭੇਜ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮਾਸੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ। ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਰਸ ਤੁਰ ਛੱਡੋ, ਆ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਲੱਭਣੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡੋ, ਔਰ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾइन ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲਿਖ ਲਿਓ ਦਿਲ 'ਚ कि तुम्हारी आत्मा अद्भुत शक्तियों का भंडार है। इनको देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन इनको समझकर इनका लाभ जरूर लिया जा सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਸੋ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਸ ਤੁਰਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਿਲੀ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਨਾ ਤਰਸ ਤੁਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਿਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। मैं जरा कहते ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि अपनी मेहनत इन्नी कर, नेकी इदां दी कर, पर इत्थे बंदा ही करदा आप झूठ बोली जाना, पाप कर्म करी जाने, नशे करी जाने। और रब्बा रहमत क्यों नहीं करता, दया क्यों नहीं करता गरीब ते आ भिखारी ते, दया क्यों नहीं करता? रब भी कहना दया करा ते भिखारी ते है। बच्चा मेरा होवे तो भिखारी। जरा हुण गौर करो, बच्चे कहते हैं तो अपने नूं समझदे की पए हैं। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ? ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ? ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ? ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਫਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਲੱਭਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਨਾਟਕ ਜੇ ਕਰਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਚੂੜਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਲ, ਸਿਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਆਈ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਮਾਤਾ ਮੂਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਭਿਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-4 ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਦਾ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਬਸ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋਗੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਸ ਨੇ ਕਿ ਗੋਹਾ ਚੱਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਆ ਗਈ ਦੁਰਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹੈ ਮਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੋ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਵਾਂ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਭਿਣਕਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੋਹੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ।
ਉਦੋਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਸ ਵੀ ਲਵੋ, ਜਾਣ ਵੀ ਲਵੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਖੜ ਜਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਪੀਰ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਹਾ ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੱਸ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਗਏ ਦੱਸੋ, ਮੰਗ ਲਓ ਮੁਰਾਦਾ ਭਗਤੋ, ਮੰਗ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੁਆਂ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਤਿਸਮੇ ਜਰੇ ਚਿਰਾਗ। ਪਰ ਸੌਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹਿਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਜਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿਣਾ ਹਲੇ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ, ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JF ਕੈਨੇਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ JF ਕੈਨੇਡੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲੂਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਿਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਸ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਭਗਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆ ਗਈ ਮਾਤਾ, ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ, ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਥੋੜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਸੂ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨੁਕਸ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਰੋਟੀ ਇਦਾਂ ਆ, ਆਹ ਦਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਾਹ, ਔਰ ਕਹੋ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ,
वाह प्रभु, चाहे वाहेगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, हरी कह लो, नाम सारे पर नाल वाह जोड़ के देखो, दिल नूं ते खुशी मिलती है। तो जो भी अख खुलती ना तो देखीदा सू वाह वाह मेरे मालिक है, शुभ सवेर है। और जो शुरुआत ही वाह तो हुई तो फिर वाह वाह सारा दिन ही होंदी चली जाती है। फिर जिथे भी जाओगे वाह वाह ही होएगी। बोलो हो रही है कि नहीं? हुण फिर कहांगे तुहाडी जिंदगी च वाह वाह क्यों नहीं होंदी? क्योंकि साडी जिंदगी शुरू ही किदां होंदी है? हाय, जिद्दां दस्सिया हाय दे नाल तां जिंदगी शुरू होंदी, सारा दिन हाय हाय होंदी है। हाय इत्थे दर्द है, हाय उत्थे दर्द है, हाय न्याणे कहना नहीं मनदे, हाय कम नहीं चलदा, हाय कम च सफलता नहीं मिलती। जो शुरुआत ही हाय तो होनी है तो सारा दिन की होना है? कह दिओ। जो शुरुआत वाह तो होएगी, शुकराने तो होएगी, तो सारा दिन शुकराना ही होएगा, वाह वाह ही होएगी। हुण तुसीं की चाहते हो जिंदगी च वाह वाह होवे या हाय हाय होवे? तो फिर अज तो की कहना है? वाह वाह वाह। जिद्दां कहते ना वाह उस्ताद, यही कहना वाह मालका, वाह मजा आ गया जिंदगी का, मजा आ गया। आ रहा कि नहीं मजा? आही तो जिंदगी है। जो जिंदगी च मजा आना तो फिर जिंदगी कादी? जो जिंदगी रोंदियां हाय हाय करदियां गुजर गई तो कादी जिंदगी? तो जिंदगी ओह जिहड़ी विश्वास नाल, प्यार नाल, खुशी दे नाल, अपने मालिक दे यकीन नाल गुजर जावे। और फिर कहांगे कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो तो मेहनत करने लई तैयार रहो, कोशिश करने लई तैयार रहो, हिम्मत ना कभी भी हारो। बोलो समझ दो अपने? फिर की करना? हिम्मत कभी नहीं हारनी, हौसला कभी नहीं हारना, कभी डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी, बल्कि अपने मालिक पे भरोसा रखना है कि मैनू संभालने वाला, मैनू कामयाबी देने वाला, मैनू सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। होंगे कि नहीं? अज तो हुण सानू लगता बैटरी 100% हो गई है। तुहाडी गल करदे हैं, साडी तो 100 की बजाय कहते हैं कि 1000% ही रहिंदी हमेशा ना। तुहानू 100 तक तो लैके जाइए। इस करके हुण टाइम काफ़ी हो गया, सत्संग नूं समाप्ति वाल लैके जाइए। हुण सत्संग नूं समाप्त करांगे आखिरले वचनां च कि ये गल हमेशा याद रखनी। फिर यही कहांगे कि जिंदगी सफलता चाहिए, खुशियां चाहिए, उहदियां रहमतां चाहिए, मंगण नाल नहीं मिलनियां, उहदे वास्ते कर्म नेकी। इसलिए असीं फिर कहांगे याद रखना कि मेरी कीती हर नेकी वो पैर की तरह है, वो कदम की तरह है कि जिन्ने कदम उठावांगे उन्ना ही असीं अपने मालिक की रहमत दे मंजिल के नेड़े। हुण ये सोचा करो कि 24 घंटे च मैं किन्ने कदम उठाए। और दूजी गल जिद्दां मूसा की गल दसी कि सब तो बुरे नूं लभ के लिया तो अपने गल च रस्सी पा ले, क्योंकि जिहड़ा अच्छा होवे ना उहनूं दूजे अंदर बुराई कदी नज़र आती नहीं है। और एक गल का जवाब देना, जदों तुहानूं सब दे अंदर अच्छाई नज़र आनी शुरू हो गई, चाहे पेड़ है, पौधे है, पशु है, पंछी है, इंसान है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बुढ़ा है, जदों सब दे अंदर अच्छाई नज़र आनी शुरू हो गई तो मतलब की है? हुण तुसीं अच्छे बन चुके हो, क्योंकि जिहड़ा खुद अच्छा बन चुका है उन्होंने सब दे अंदर हमेशा कह दिओ अच्छाई नज़र आती है। बोलो समझ दिओ कि नहीं? जिद्दां श्री कृष्ण की गल एक याद होएगी तुहानूं दसी सी कि जदों श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपान जी के आश्रम च सी तो एक दिन गुरु अपने सेवकों के नाल एक जगह जा रहे सी तो रास्ते दुर्गंध बड़ी आ रही सी। एक रास्ते जांदे ने देखिया दुर्गंध बड़ी आ रही है, बदबू बड़ी आ रही है। तो जो बदबू कित्थों आ रही है देखने वास्ते गुरु गए तो देखिया उत्ते ना मरिया कुत्ता पिया होया है, जिहदा मांस सड़ चुका है, वो दुर्गंध आ रही है। तो उसने गुरु ने अपने सेवकों को कहा की नज़र आ रहा तुहानूं, की नज़र आ रहा तुहानूं? तो कहा ये सड़िया होया कुत्ता है, मरिया होया कुत्ता है, आ देखो कीड़े पे हुए हैं और बदबू बड़ी है, ये नज़र आ रहा है। तो श्री कृष्ण पिछे खड़े मुस्कुरा रहे थे, श्री कृष्ण पिछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। गुरु ने कहा कि कृष्णा तुम ही दस भी तेनू की नज़र आ रहा है? तो श्री कृष्ण कहते कि गुरुदेव, वो कहते तू तेनू की नज़र, तू क्यों हस रहा है? सारे ने नक ते कपड़ा रखा है, दुर्गंध आ रही है, सड़े हुए कुत्ते नू देख रहे, कीड़े देख रहे, तेनू की नज़र आ रहा, तू हस रहा है क्यों? कहता जी मैं ये देख रहा हाँ कि कुत्ता सड़ गया, कीड़े भी पै गए, पर ये दंद देखो कितना मोतियां वांगू चमकते पे, दंद किन्ने चिट्टे, दंद बिल्कुल चिट्टे है, मोतियां की तरह चमक रहे हैं। गुरु ने देखिया, कहते वाह काना, वो मरिया हुआ कुत्ता नजर नहीं आया, कीड़े नजर नहीं आए, दुर्गंध नजर नहीं आए, ये मरे हुए सड़े हुए कुत्ते अंदर भी तेनू अच्छाई नजर आई कि वो दंद किन्ने चमक रहे हैं, किन्ने सोहने चिट्टे दंद।
ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਭ ਲਵੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਅੱਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की, तो चिंता की। हम चिंता की भी कह सकते हैं कि डरने की भी कोई गल है नहीं, तो चिंता करने की भी कोई, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। तो होर की चाहिए फिर सानू, बोलो समझते हो कि नहीं? और सानू की चाहिए है? इस करके जिन्होंने वो मिल गया उन्होंने सब कुछ मिल गया। इसलिए हुण सत्संग की समाप्ति एक छोटा जिहा प्रश्न कि जवाब देना तुसीं, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। कि समझ लो एक आदमी तुरिया जा रहा है, एक आदमी तुरिया जा रहा है, दो हाथ झोले है और एक सिर ते संदूक है, और तुहानूं कहा जाए जाओ इहदा बोझ उतारो, तुसीं किहड़ा बोझ फड़ोगे? सज्जे हाथ दा खब्बे हाथ दा? किहड़ा फड़ोगे? अच्छा सज्जे हाथ दा कौन फड़ेगा, खब्बे हाथ दा कौन फड़ेगा? किहड़ा फड़ोगे जाके तुसीं? एक सज्जे हाथ च, खब्बे हाथ च, सिर ते ट्रंक या बोझ रखा हुआ है, गठड़ी रखी हुई है, तुसीं किहड़ा जाके लाओगे? कोई कहे जा जाके उसकी हैल्प करो तो बोझ हल्का कर, किहड़ा फड़ोगे तुसीं? किहड़ा किहड़ा सिर दा फड़ेगा? सारे ही। ਇਹਦਾ मतलब की है? सज्जे हाथ 'ਚ बोझ होवे, खब्बे हाथ 'ਚ बोझ होवे, फर्क नहीं पैंदा, बस सिर ते बोझ नहीं होना चाहिए, सिर हल्का चाहिए सदा। समझ आई? आ सिर ते चिंतावां दा बोझ ना रखो, नहीं तो जिंदगी दुखों नाल भर जाएगी। डर दा बोझ ना रखो, हत्थां 'ਚ बोझ मतलब मेहनत। मैनू हाथ रब ने दिते मेहनत करने वास्ते, पर सिर दिता है सोचने वास्ते, ना कि बोझ चक्कण वास्ते। इत्थे बोझ नहीं रखना, इसलिए अज तो ला दिओ बोझ, ऐदां करके ना ला दिओ। आ दूजे वाल ना सुटो कि मेरा वो चक लवे, वो दूजा कहे मेरा, ਇਹਦਾ ਤਾਂ हल्का हो गया, उन्हें चक लिया। समझ गए हो कि नहीं? ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ सुटो, क्योंकि यही चक सकते, पता अपने जिन्नी ताकत है कि तुहाडे सारे दे बोझ चक सकते। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ चिंता है, टेंशन है, परेशानी इधर सुटो, तो साडे वालों तुहानूं खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। अपनी चिंता अपनी टेंशन तुहानूं नहीं कभी देवांगे, क्योंकि है ही नहीं इत्थे, इत्थे खुशियां खुशियां। इसलिए जिद्दां असीं तुहानूं कीता ना सज्जे हत्थ 'ਚ खब्बे हत्थ 'ਚ सिर ते, सिर तो ही लाना है। हुण ये देखना कि मेरी वजह नाल किसी सिर ते बोझ नहीं चढ़ना चाहिए। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जो बंदा कहता इदां फड़ के की यार चिंता बहुत है, मतलब सिर ते बोझ है चिंता का, हाँ मैनूं डर लगता, इसदा मतलब डर का बोझ है सिर ते, नफरत का बोझ है सिर ते, परेशानियां का बोझ है सिर ते, बैर विरोधता का बोझ है सिर ते। इसलिए समझदार बंदा वो कहता हत्थां 'ਚ बोझ होवे चंगी गल है, क्योंकि ये फिटनेस की निशानी है कि मैं काम कर रहा, मेहनत कर रहा। कहते ना तां ही कहते हैं कि जे रब ने हत्थ पैर दिते किरत करने वास्ते, मेहनत करने वास्ते, पर सिर दिता है तो इत्थे उहदा चिराग जगदा, उहनूं देखण वास्ते। शांत रहो, आनंद लो। तां ही तो शिव जी के हाथ 'ਚ तरशूल हुंदा, इत्थे गंगा वगदी है, क्योंकि गंगा वगण का मतलब शांति, आनंद, प्यार की गंगा इत्थे होनी चाहिए है, ना कि चिंतावां दा चिक्कड़ निकले। बंदा कहे शिव जी दी जटावां जो गंगा निकली, पर मेरे अंदरों की निकलिया कचरा, मेरे अंदरों की निकलिया गंदगी की नाली, जी दूजिया भी गंदा कर रही है, क्योंकि इत्थों सोच गंदी निकलती दूजे को गंदा करती है। पर नहीं, अज तो मैं ये बोझ उतारना, उतारता कि नहीं? साडे वाल सिट दिओ, फिर ऐं करके ऐं सिट दिओ, फड़ लेना, क्योंकि संभालण नूं पता सानूं कि तुहाडा की सारी दुनिया का बोझ चक सकते हैं, बस कोशिश तो की जाए। अपने आप से अपने मालिक का पता है, क्योंकि जी अंदर ताकत बैठी है ना, जिद्दां ये दस्सिया ये हारन वास्ते नहीं जितण वास्ते पैदा हुए हैं, क्योंकि पता है जिताण वाली ताकत साडे अंदर अपना काम, और असीं ये कहांगे वो ताकत तुहाडे अंदर भी बैठी है। फर्क इन्ना है, असीं मेहनत करके जान लिया है, तो तुहानूं हले जानना बाकी है। जिद्दां एक जिम विच जाओ ना, एक बॉडी बिल्डर खड़ा हुंदा है, एक नवा मुंडा जाता है, नवा नौजवान जाता है, तो वो देखता है कि भाई इसकी बॉडी कितनी सोहनी, तो वो कहता पुत्त मैं मेहनत करके बना चुका, तेनों बनाने दी, तेनों मेहनत करन दी तेरी भी बन जाएगी। जे असीं अपनी शक्ति को जान सकते हैं, अपने अंदरली रहमत को समझ सकते हैं, तो तुहाडे अंदर भी वो है शक्ति, तुहाडे अंदर भी वो है वो ताकत, बस तुहानूं भी मेहनत करन दी लोड़ है, जानन दी लोड़ है। और ये जाणांगे किदां? जदों मुर्शद नाल जुड़ांगे, जिन्हां ने खुद जाणिया होवे,
ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੋ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ। ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਡਰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਡਰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਡਰ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਵਾਹ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਗਈ। ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਸਾ, ਉਨਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ, ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਮੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ कि मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, और जीत कर, जीत कर, जीत कर भरोसा है मुझे खुद पर और उसकी रहमत पर। मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल। और तुम्हारी मंजिल केड़ी है सोच लो, और यकीन रखो मैं पाके रहना एक दिन। यही मेरी जिंदगी की सफलता है, यही मेरी जिंदगी की कामयाबी है। और कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर दुख चो बचाने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हिम्मत देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी संभाल करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बजाओ वे सदा ही नाल है। खुश रहो हमेशा, इदां ही तुहाडे जीवन 'ਚ हसी, ये मुस्कुराहट, ये खुशी बनी रहे। और हुण अंत ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियाँ शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।